रहेगा। गुरु साहिब की संगत बख्शन जो होने दे वो असीसां बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला गुरु साहिब की बख्शी फतेह प्रवान करनी जी। श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सारे भक्त बड़ियाइयां जिस भावे जिस ने गुरु महाराज की ओट आसरा लैके अकाल पुरख वाहिगुरू का जो ओट आसरा लैके असी करीब 25 जून ਨੂੰ ਇਹ सेवा जो है आरंभ की सी। और जिन्ना जिन्ना वीरां भरावां मित्रां सज्जणा वीरां ने जिन्होंने सहयोग दिता है, सब तो पहला जिहड़े दूरों नेड़ों चल के आए ने उन्हां सारे वीरां दा असीं दिलों धन्नवाद करते हैं। वाहिगुरू आप जी नूं सदा चढ़दी कला च रखण जी। उस तो उपरंत अगर आपां गुरु किरपा निवास 5 की गल करिए तो इस तो पहला भी गुरु किरपा निवास 1 2 3 और 4 असी 2 हरियाणे के विच, एक पंजाब अटारी बॉर्डर के इलाके पहला बना चुके हैं और एक साढ़े पिंड भी आए हुए हैं पोंटा साहब तो जो कि साढ़े मुसलमान भाईचारे को बिलोंग करते हैं। उन्होंने भी असी अपने ग्रुप की तरफों गुरु किरपा निवास 4 की सेवा की सी। अज इतने भुखारे ने उन्होंने भी दिलों धन्यवाद करते हैं। तो जिथे तक घर बना के देने की गल है, मैनू इंज लगता है कि कोई भी बंदा अगर आप चाहे कि मैं कला कुछ कर दिया तो कला शायद कोई कुछ नहीं कर सकता। जदों असी जून के लास्ट वाले वीक के इतने सरपंच साहब खड़े ने अरिंदर सिंह जी, उन्होंने का दिलों धन्यवाद है। दोनों पंचायतों इतने उन्होंने मिलकर सलाह की कि असी गुरु किरपा निवास 5 जो है माता राम प्यारी जी वास्ते बनाना चाहते हैं। सो दोनों ही पंचायतों के असीं दिलों धन्नवादी हैं। उन्होंने इतने पहुँच के उस टाइम मौका देखा और सानू लिखित रूप में दिता कि तुसीं इत्थे माता जी का घर बना सको। सो एक कागजी लिखा पढ़ी और एक प्रॉपर घर बना के देना, दोनों के विच जमीन आसमान का फर्क है। प्रैक्टिकली घर बना के देना वो वास्ते बहुत माया की लोड़ होंदी है। साडा जो ग्रुप है हरनेक रंधावा हैल्पलाइन कैनेडा ਉਹਦਾ जिवें कि दस्या आप जिवें कि 5वां प्रोजैक्ट है। सो हुण तक जिहड़े 4 घर बनाए ने उन्हां दे विच भी सारे ही गुरु किरपा निवास के जिहड़े वीर भरा संगी साथी साडे अरब मुल्कां तो अमेरिका कैनेडा तो ते होर बाकी ममालिक तो साडे नाल जुड़े ने। उन्हां दा अज इत्थों इस स्टेज तो मैं दिलों धन्नवाद करना चाहांगा कि ये उन्हां दी भेजी हुई सेवा का ही सदका है कि माता जी एक झुग्गी चो निकल के 25-30-40 साल बाद अज गुरु महाराज ने बख्शिश की है कि गुरु किरपा निवास 5 का जो है संपूर्णता हुई है और अज असी ये निवास जो है माता जी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। सो गुरु महाराज ने बख्शा अपने जो महाराज ने बख्शिश की है वो शुकराने वजों एक बार आप जरूर फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज बहुत दूरों साढ़े ग्रुप के मैंबर जो ने वो चल के आए हैं। कोई हुशियारपुर तो, कोई जलंधर तो, कोई दिल्ली तो, कोई उत्तराखंड तो, कोई जम्मू कश्मीर तो। ये सारे वो भी ने जोड़े तुहानूं इत्थे बैठे नज़र आ रहे हैं और बहुत इन्हां विच इहो जिहे भी ने जिहड़े कि अरब कंट्रियों तो इस टाइम छुट्टी आए हुए हैं, जिन्होंने कुछ ने वापस जाना है, कुछ आने वाले ने। अरब के करीब सारे मुल्कों के हरनेक रंधावा हैल्पलाइन कैनेडा का एक अलग तो विंग है। जदों भी कोई सेवा असी शुरुआत करते हैं उस सेवा के जिस तरह ही आप शुरुआत करते हैं कि असी ये काम आरंभण लगे हाँ, वो तुरंत बाद ही खजानची साहब प्रधान साहब हरभजन सिंह जी इस चीज़ के गवाह ने कि एक बार सिर्फ इन्ना कहने की लड़ पैंती है कि असी ये सेवा आरंभ करनी है तो इन्हों मैसेज जोड़े ने वो लगातार दिन रात आने शुरू होंगे ने। सेवा भेजने वाले का भी कोई अंत नहीं। अज तक मैंने लगता है असी जो गुरु किरपा निवास 5 तक जो असी बनाया, मैंने लगता है कि गुरु महाराज जी अपार किरपा रहमत बख्शिश के नाल करोना के टाइम के भी
ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 4-4 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰਨੇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹਰਨੇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਕਿਰਪਾ ਨਿਵਾਸ 4 ਦਾ ਵੀ ਇਨੈਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਕਿਰਪਾ ਨਿਵਾਸ 4 ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰਕਿਰਪਾ ਨਿਵਾਸ 5 ਦਾ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਹਰਭਜਨ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬੋਡੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਬੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਬੈਂਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਨੇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ 3-4 ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਰਿਆਦ ਤੋਂ। ਸੋ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਾਟ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਕਾਟ ਆਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਰਿਆਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਡਾਲਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਵਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਕਿਰਪਾ ਨਿਵਾਸ 5 ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਖਾਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੱਸੀ ਬੈਂਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਲਗਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਵਾਓ, ਅਸਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ 2013-14 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੱਸੀ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੱਸੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਰਬਾਂ ਕੋਲ, ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਯਾਕੂਬ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਜੋ ਹੈ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन रंधावा साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग सेवा करते हो, जो सिख लोग या जो पंजाबी लोग सेवा करते हैं, ऐसी पूरी दुनिया में कोई कौम नहीं है जितने लोग आप, चाहे किसी की डेड बॉडी है, चाहे आप जिंदा लोगों को, फंसे हुए लोगों को सऊदी अरब से निकलवा चुके हैं, किसी और किसी भी कौम में इतनी ताकत नहीं। ना ही मैंने इतने साल के टाइम में ये चीज़ देखी है कि किसी ने अपने लोगों को यहाँ से निकलवाया। और ये सिखों में ही परमात्मा ने ऐसी सलाहियत बख्शी है कि आप अपने भाइयों को कभी भी मुश्किल समय में नहीं छोड़ते हो, चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, आप निकालिए। सो ये गुरु महाराज की अपार बख्शिश ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਲਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੱਸੀ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜੱਸੀ ਬੈਂਸ ਵੀਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ 6-6 7-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੱਸੀ ਬੈਂਸ ਵੀਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕਾਟ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਚਰਸ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੱਸੀ ਵੈਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ, ਔਰ परमात्मा के यही रहमत महाराज अगे बेनती करते हैं कि रहमत बना के रखन कि आने वाले समय के विच भी जो साडे वीर भरा मुल्कां च रहिंदे ने वो इदां ही सेवा करते रहे, क्योंकि उन्हां दा सेवा का सदका ही है कि अज गुरकिरपा निवास पंच के आ। सो महाराज मेहर करे, आपां सारिਆਂ ने जस्सी बैंस जी के माता पिता को सन्मानित करना है, और जिदा ही आप सौंपे कात गुरु महाराज की बख्शी आप भगवान देने आ तो जकारे इन्हों का स्वागत करना जी। सो जस्सी बैंस के माता पिता आओ जी। जी हाँ जी, एक मिनट मेरे थोड़ा जा आगे आगे करो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की बोले सोनिया। सत श्री अकाल। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। बोले सोनिया। सत श्री अकाल। ਸਾਡੇ ਰਮਨਵੀਰ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ अवार्ड विनर भी ने, और अक्सर जो है वो कुवैत को रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं। सो रमनवीर का भी दिलों धन्यवाद है जी। सत श्री अकाल। रमनवीर की तुम उम्र देख सकते हो, बिल्कुल हल्की जी उम्र है वीर साडा, लेकिन इन्होंने जो कारनामे ने वो गुरु महाराज ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि जिन्ना घर इन्होंने फसे हुए धीआं भरावां भैनों को वापस पहुँचाया, उन्होंने वास्ते कोई रब रूप भी नहीं। सो इन्हों का मान सम्मान करना साडा फर्ज बनता है। गुरु महाराज जी सदा चढ़दी कला च रखे। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ ਪਲੀਜ਼।
ਆਓ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਕਿਰਪਾ ਨਿਵਾਸ ਪੰਜ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੁਸਿੰਬਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਖੁਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜੋ ਰੀਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀਏ ਥੋੜਾ ਕਮਾਈਏ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਐਵਰੀਵਨ ਬਟ ਐਵਰੀਵਨ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਸਮ। ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀਏ ਥੋੜਾ ਕਮਾਈਏ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰਕਿਰਪਾ ਨਿਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਸਤ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਵਾਸ 5 ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੂ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ, ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਰੀਆ ਮਾਤਰ ਰਾਹ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਜਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਨੇ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਪਾਓ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।